صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم البكر من ضراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب الذات تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمصصي بأشرف الشرف الأبهار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم امدادك في عبادك وساقي ششادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أجمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وزننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهره، وأما ببركات وشرشات أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد راية الدين القويم في جميع الأوطار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا. واكشف اللهم غربة المغروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وأوسط الأدنى ولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيد بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالهرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين،
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa man ahsana halal abda idza duriba wa uhubisa aw syutima bisabi qiyabihi bihuquqi rabbih wa amrihi bi ta'atihi wa nahyihi an ma'siyatihi. Dzalika da'abul anbiya wal mursalin wal awliya was solihin wal ulama'il amilin kama huwa manqul fi akhbarihim wa ma'rufu min siyarihim wa atharihim. Wala khaira fil jubni wa du'fi al mani'in min nusratid din wa mujahidatil zalimin wal fasikin radihim ila ta'atillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia inayah taufiknya. Pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali pada setiap kali malam Jumat untuk membaca maulid dan qiraatul kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mohonkan, baik di dalam doa yang didoakan oleh Habib Ali dan termasuk dalam qasidah, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan segala apa yang menakutkan bagi diri kita. Allah dekatkan semua apa yang menjadikan dan dimudahkan segala urusan kita. Rabbi fashib mimma yurawwi'uni. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala jud wa ballighul maqsad. Allah akan berbuat baik kepada kita dengan Allah mengabulkan semua apa yang menjadikan maksud dan hajat kita. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan bagi mereka yang datang berdosa. Dan Allah baguskan mereka yang buruk. Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah kabulkan apa yang mereka ciptakan. Kumpul semuanya ini dalam qiraatul maulid. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita mendapatkan kemuliaan pada malam hari ini karena di sebelah kanan saya ini ada orang tua kami sekaligus guru kita sekalian, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fakhrul Razi. Tentunya kalau baca kitab udah sering, tapi kita mendengarkan tausiah, mau sedikit mau banyak yang enggak apa-apa. Falyatafaddal mashkuran bil qiyam. Ya Allah. Kita awalan. Hah? Kita awalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil mannan wa munzilil quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dhawil majdi wal irfan. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan guru kita Fadilatul Syekh Kiai Haji Amir Hamzah, matta'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih wa katharallah bi'amthalih, amin. Para guru yang lainnya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Hadirin sekalian rahimakumullah, saya tadi agak malu disebut orang tua, emang udah tua sih.
Saya umur baru 66 ya, sedang lucu-lucunya ya. Dan saya datang ke sini adalah karena saya sangat cinta terutama kepada guru kita Fadilatul Syekh Kiai Haji Amir Hamzah. Beliau ya, saya sangat amat menghormati beliau dengan dekatnya beliau dengan para habaib, dengan para ulama. Dan inilah yang dicontohkan oleh para salaf kita. Sehingga ilmu yang kita dapatkan insya Allah barokah, menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira saya mau ngomong apa nih Kiai ini? Para jamaah sekalian, saat ini kita bersama-sama sedang menghadapi banyak hal. Maka yang harus kita ketahui adalah bahwa memang dalam hidup kita di dunia ini ada hakikat, ada syariat. Ini yang perlu sangat kita pegang. Karena banyak orang yang nggak kenal hakikat zaman sekarang. Ya kalau syariat ya kita punya emang. Kita disuruh ikhtiar, kita pilih pilihan kita apa. Disuruh kita mau jadi apa, mau jadi ustadz, mau jadi alim, mau jadi pejabat, mau jadi orang hebat, silahkan. Tapi dikasih tahu juga ada kasab namanya, ada usaha. Jadi kita disuruh usaha, udah kita milih saya pengen ini, usaha. Mau jadi ustadz pesantren di Darul Islah kan begitu. Jangan mau jadi ustadz sekolahnya di teknik, agak cocok. Arti kita usaha, karena Allah Ta'ala suruh kita usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah ya tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Artinya di sini kita disuruh usaha. Bisa nggak tuh berubah ketentuan Allah dengan usaha kita? Yang robah Allah, jadi bisa. Makanya pada waktu nisfu Sya'ban kan kita baca doa minta panjang umur, ya, minta tetap iman, minta tambah rizki, ya, artinya kita minta kalau umur sampai husnul khotimah. Itu orang-orang yang anti nisfu Sya'ban dibilang nisfu Sya'ban itu nyogok Allah. Saya pernah jawab di radio, orang yang anti nisfu Sya'ban nyerang saya di radio tuh. Dia bilang, Ustadz itu apaan tuh? Baca Yasin, baca doa, itu nyogok Allah. Saya bilang, yang salah nih inti. Emang Allah Ta'ala nerima sogokan? Emang polisi? Emang DPR? Enggak semuanya polisi begitu. DPR juga enggak semuanya, hampir 90%. Ya gitu. Begitu emang. Inti salah. Kalau inti bilang nyogok Allah, inti yang kufur. Inti bisa syirik, inti menduga Allah sama dengan manusia. Enggak ada yang nyogok Tuhan. Itu baca Yasin. Saya bilang itu baca Yasin diajarin sama ulama. Kan kita disuruh kalau mau baca doa ibadah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kepada Engkau ya Allah kami mohon bantuan. Ya kalau kita langsung minta bantuan aja nggak ada akhlak. Baca Yasin.
Kan begitu yang diajarkan. Oh begitu Ustadz, iya ente goblok kelamaan nanti bilang. Ente gak paham, Ustadz tuh yang nanya Ustadz tuh. Ya Allah, emang umur bisa berubah tuh Ustadz? Saya bilang yang bilang nggak bisa berubah siapa? Ente bilang nggak bisa berubah. Kalau Allah Ta'ala yang ngerubah emang kenapa? Kan Allah Ta'ala kasih tahu kita, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah Ta'ala bisa hapuskan, Allah Ta'ala bisa rubah ketentuan yang sudah ada. Dan Allah Ta'ala bisa tetapkan, udah umur 40 tetap aja 40. Begitu 40 meninggal. Tapi Allah Ta'ala bisa rubah yang 40 jadi 60. Yang 60 bisa rubah jadi 90. Cuman nggak ada yang umurnya pengen sampai 200, nggak ada. Ada gak orang minta umur sampai 200? Nggak ada temennya. Dia ngobrol di mana? Jadul gitu nama orang. Tapi kita minta panjang umur boleh gak? Boleh. Doa kita diterima sama Allah jadi panjang. Kan panjang ada dua macam. Ada yang panjang betul-betul umurnya, hitungannya bisa jadi 70, bisa jadi 80. Ada yang kualitasnya panjang, umur 50. Imam Syafi'i itu, tapi kualitasnya ngalahin umur umatnya Nabi Allah Nuh yang umur ribuan tahun. Jadi orang yang umur ribuan tahun kalah sama yang gocap. Gocap ya 50 kayak Ahok aja pakai gocap. Tuh. Kualitas berarti Imam Syafi'i umurnya panjang nggak? Panjang gitu. Jadi kalau kita baca doa, saya bilangin tuh orang, kalau ente baca doa minta umur panjang, doa kita diterima sama Allah. Doa ente diterima sama Allah, dipanjangin sama Allah, dirubah tadinya 45 jadi 55, bisa nggak? Bisa, urusan Allah, nggak ada yang mustahil. Kalau ente yang robah kagak bisa. Dokter yang robah nggak bisa, dokter aja mati. Dulu kawan dekat saya namanya Al-Habib Mustafa bin Abdul Qadir Al-Idrus yang rumahnya di Tebet. Itu teman saya banget tuh. Umurnya tuaan dia sedikit, rahimahullah rahmatal abrar. Dia uminya udah umur 90, bawa ke dokter. Ini dokter emang udah dokter keluarga dia. Kata dokter, Bib, Umi minta apa aja kasih, mau makan apa aja kasih, paling 2 minggu lagi. Umurnya berapa? 2 minggu lagi, emang sakitnya udah susah. Udah duduk aja. Keluarganya kompak. Udah deh, Umi minta apa aja kasih, minta durian dikasih Mas. Nenek-nenek minta durian dikasih. Biarin deh, tinggal 2 minggu lagi katanya. Minta sayur marak dibikinin, biarin deh 2 minggu lagi. Udah 2 minggu gak meninggal, sebulan sehat, 2 bulan bisa jalan. Loh antik nih. Pas bulan ketiga sehat bener-bener. Ini Umi kita ke dokter ya, kasih tahu dokter. Sampai di sana rumah dokter ditutup. Dia tanya, nih dokter kemana? Kan dokternya udah mati. Lah dia yang meninggal. Makanya minta panjang umur jangan sama dokter, minta sama Allah tuh. Makanya kita disuruh tuh, ya, udah ikhtiar, kita pilihnya maunya apa, kasab kita usaha. Yang ketiga doa, disuruh kita baca doa, tetap iman. Lah zaman sekarang kan tetap iman, kita ngeri banget. Tuh hadis nabinya jelas banget. Sayati zamanun ala ummati takunu fitanun kagita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya dinarun indahum khairun min dinihim. Ya Allah. Orang bisa pagi masih iman, sore udah kafir. Sore masih mukmin, paginya dia kafir. Kenapa? Dia jual agamanya sama duit.
Ya Allah, duit megang peranan banget. Duit lebih berharga daripada agama. Sekarang kita ngeri, ustadz aja ada yang tawadu. Maksudnya singkatan, tahu warna duit. Ustadz bisa berubah loh. Bukan ustadz yang kitab, ustadznya suka ceramah doang. Suka ceramah. Nah, itu yang suka kena tuh. Nah, duit aja udah berubah dah. Habib Rizik dicela, Habib Rizik dikatain, manggil Habib Rizik aja, orang dia kagak baca kitab. Kalau kita kan tahu siapa dzurriyyatur Rasul, kita mesti tahu benar, kan kita belajar. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, dia tafsirkan tuh firman Allah Subhanahu wa taala, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Sampaikan wahai Rasulku Muhammad kepada seluruh umatmu, aku tidak minta apa-apa. Jasa Nabi begini banyak, Nabi diajarin sama Allah nggak minta apa-apa sama kita, illa al-mawaddata fil qurba, kecuali cintai keluarga aku. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menafsirkan keluarga Nabi itu adalah dzurriyyatur Rasul. Cucu-cucunya Rasulullah yang dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sekarang kita kenal Habib, keluarganya Rasul. Dari mana kita tahu? Kan ada hadisnya. Rasulullah bersabda, kullu bani untha yantasibu ila asabatih illa walada Fatimah fa ana abuhum wa ana waliyuhum. Setiap bayi lahir dari rahim ibunya bergaris keturunan kepada ayahnya, kecuali dari rahimnya Fatimah Zahra. Itu adalah aku ayah mereka, aku wali mereka. Makanya habaib itu dzurriyyatur Rasul. Benci kepada habaib berarti benci kepada Rasul. Tidak menghormati dzurriyyatur Rasul, tidak menghormati Rasul. Dan kita diajarkan mencintai dzurriyyatur Rasul bukan dari af'aluhum, bukan dari amal mereka, perbuatan mereka begini, tidak. Kenapa? Damuhum, darah mereka, di badan mereka ada darahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ada kiai yang ceramah doang, nggak baca kitab. Habib Rizik orang yang begitu hebat, perjuangannya luar biasa, ulama semuanya tahu, bukan Indonesia aja, bukan Cipete doang yang tahu, seluruh dunia udah tahu. Dia panggil Rizik doang media. Kenapa? Nggak ngaji. Tuh, nggak ngaji. Tuh. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Ya ahla baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Wahai keluarga Rasul, cinta kepada kamu hukumnya wajib sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tuh, kafakum hubbukumu, sudah cukup kewajiban umat mencintai kepada kamu. Man shalla alaikum ya man lam yusalli alaikum fala salata alaihi. Ya ahla baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Terusnya akafakum indallahi hubbukumu ya man lam yusalli alaihim fala salata lahu. Kata Imam Syafi'i apa? Wahai keluarga Rasul, cinta kepada kamu hukumnya wajib sebagaimana diutarakan oleh Allah dalam Al-Quran. Cinta kepada para habaib sudah cukup mewakili itu, kecintaan kepada kamu hukumnya wajib. Kenapa? Karena barang siapa yang bersolawat kepada Nabi dan tidak bersolawat kepada keluarga Nabi, maka solawatnya nggak sempurna. Kalau kata Betawi nggak aci. Karena Nabi bersabda, la tusallu alayya salatal batrah. Jangan kamu bersolawat kepadaku dengan selawat yang buntung. Buntung keberkahannya. Ditanya, qila wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu selawat buntung itu ya Rasulullah?
antusallu alayya wa la tusallu ala ali. Kamu berselawat kepada aku tapi kamu tidak berselawat kepada keluarga aku. Makanya kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah udah jelas deh kalau Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alih kita sambung. Ini perlunya kita ngaji. Ya Allah, nikmat kalau kita ngaji kayak begini, baca kitab. Jadi kita tahu. Nah oleh karenanya para jamaah sekalian, ya, yang tadi saya lagi ceritain tuh ada Ustadz Tawadu, tahu warna duit, ada yang imanuhum fi amplopihim, ada gitu. Imannya di amplop. Ini nggak boleh, ini haram. Ini nggak boleh, ini haram, dilarang sama Allah. Ada duitnya 1 miliar halal. Ada duitnya 1 miliar halal tuh, ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah oleh karenanya kita nih, kita mesti paham ya bahwa apapun yang kita inginkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mau, doa apapun yang kita baca, tetap ujung-ujungnya hakikat yang menentukan. Kan tadi syariat. Kita disuruh ikhtiar, usaha, kasab, sama apa? Doa. Udah sampai situ doang kekuatan kita. Kenapa? Hak yang paling paten adalah hakikat, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah masuk dalam kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, Cina itu bangsa yang sangat sombong. Cina itu negaranya saat itu udah bilang apapun bisa kami lakukan, apapun bisa kami robah, apapun bisa kami kerjakan. Ditegur sama Allah. Di Wuhan ditegurnya pakai corona, tuh virusnya sampai sekarang aja nggak kelihatan. Tek, habis semua orang deh. Cuma dikasih corona doang selesai sama Allah. Mau apa? Ada yang bisa lawan? Sampai sekarang negara manapun belum bisa bilang itu yang mana itu virusnya, nggak kelihatan, dan obatnya apa belum ada. Cuman Indonesia doang coba-coba. Ini gubernur kita udah bener banget nih, gubernur kita. Kok di DKI katanya banyak? Karena kalau di DKI gubernur kita ini dia di sini ada yang kena, maka diperiksa sini semuanya. Karena dia nggak perlu masuk TV. Dia ingin menyelamatkan rakyatnya. Bukan kayak yang lain di jalanan supaya dilihat sama TV. Padahal kasus ya COVID-19 itu dibandingkan yang lain, Jakarta ini korban yang meninggal paling sedikit. Walaupun yang katanya ketularan banyak gak? Banyak, tapi yang meninggal paling sedikit. Kenapa? Karena gubernur ini ngerti ugame. Dia paham. Dia usaha, tapi jangan lupa disuruh kita baca doa. Kalau udah hakikat udah nggak bisa lawan. Dan ini salah satu cara Allah menegur orang yang sombong. Amerika negara yang begitu hebat, apapun dia bisa lakukan. Tapi begitu ngadepin corona, dia bisa bilang jangan takut, saya sudah punya obatnya. Pernah nggak bilang begitu Amerika? Kagak. Nggak ada yang bisa ngelawan hakikat. Nggak ada yang bisa. Oleh karenanya kata ulama apa? Idza ja'al qadar batalal ikhtiar. Kalau takdir udah tiba, ikhtiar manusia tuh nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Sehebat-hebatnya orang, dia bisa begini. Kalau udah Allah Ta'ala takdirin lain, bisa ngelawan nggak? Nggak bisa.
Tuh Aceh tuh, Aceh. Sekali meninggal orang hampir 200.000. Apaan? Tsunami. Gare-garenya ada gak? Ya kalau gare-garenya ada. Sebab orang meninggal itu kan ada gare-garenya gitu. Tapi kok di Aceh begitu banyak gare-garenya apa? Seumur adanya Aceh belum ada Natal bersama. Pas zaman SBY bikin Natal bersama di Aceh. Tanggal 25 dia ngadain, tanggal 26 tsunami. Digoyang dikit doang, 20 menit leng. Begitu tuh air balik, udah 200.000 yang nggak ada. Cepet banget. Jadi gimana? Di mana aja bisa. Kalau orang udah kebanyakan ada cara Allah. Itu yang orang kurang baca. Makanya kalau orang ya dia nikah punya bini, jangan takut punya anak. Wah, jadi nanti orang banyak Ustaz, ada cara Allah ngabisinnya. Ada cara. Ini corona salah satu cara nih corona. Tapi saya bingung tuh kan rumah saya dekat kuburan. Tuh tukang koret pada bilang, Ustaz nih yang mati sepi nih. Saya bilang kan lah musim corona, lah kagak dikuburin di sini adanya. Lah obyek kan habis. Wah, tukang gali kubur. Ya artinya cuma berita begitu banyak. Saya bilang sama Pak Gubernur, ente beritain segini yang meninggal bagus. Tapi nggak ada corona juga di Jakarta banyak yang mati. Kalau di Jakarta nggak ada yang mati, tukang koret yang kesel. Payah nih hari ini. Kenapa? Nggak ada yang mati gitu. Tuh. Dan begitu ekosistem namanya. Orang susah dia senang. Ada corona orang banyak yang meninggal, nggak ada corona juga orang tetap meninggal. Artinya jangan takut sama sekali dengan itu, tapi jangan juga merasa aman. Kenapa? Kita disuruh usaha sama Allah, usaha. Disuruh berobat, imunisasi supaya bagus, makan yang enak-enak, yang punya duit pagi telurnya setengah mateng, ya elah 2 detek teplek. Asik kan, kita pengen sehat, namanya usaha. Oh kalau memang hanya karena imunisasi itu pejabat-pejabat pada kagak mati, dia imunisasi hebat banget itu, pagi-pagi makanan itu, masya Allah, dan dia pada kagak mau mati. Itu bedanya orang kaya sama orang miskin kan di situ. Pejabat sama rakyat bedanya begitu. Rakyat ditanya gimana kalau ada orang mati begini, ya gue sih gimana aja deh tuh. Pejabat ditanya mau mati gak? Oh kagak, lagi ngejabat. Orang kaya deh ditanya ente mau mati gak? Kagak, lagi kaya. Orang miskin tanya gimana nih? Gimana aja. Lain. Tapi corona ini yang kena orang kaya melulu. Orang kaya, pejabat, wali kota, kemudian camat, kemudian pejabat-pejabat, orang kaya pada kena. Yang biasa-biasa aja nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa? Karena kita ini cuman berusaha. Namanya syariat. Nah, hakikatnya kita serahin nama Allah. Saya udah baca doa, saya udah begini, saya udah lakukan ini. Kalau umur sih kapan aja deh. Dulu kawan saya yang paling dekat di sini yang deketin Kiai Haji Amir juga, siapa namanya? Saroni ya Ustaz. Dia kalau yang ngundang saya tuh dia. Habis nelpon saya berapa hari? 2 hari apa saya ketemu Kiai di Kalimantan Kiai ya. Udah meninggal. Ya Allah rahimahullah rahmatul abrar. Doain tuh mudah-mudahan amalnya diterima sama Allah SWT. Nah jadi itu umur, itu hak Allah, gak ada yang bisa ganggu gugat. Ya Allah jangan dulu deh lagi kaya, enggak, bedol ya udah giliran gitu enggak. Ya Allah, ada yang lagi maksiat, entar dulu ya Allah mau tobat dulu, enggak,
tarik, disikat terus udah. Makanya kita biar tahu umur itu kita nggak tahu kapan. Saya dulu nggak sangka bisa umur sampai 66. Iya dulu. Kenapa? Ya Allah, zaman dulu kan hidup susah ya. Zaman PKI apa lagi? Udah jangan terulang lagi di PKI deh. Dan kayaknya PKI padahal zaman sekarang nih udah pada macam-macam, hati-hati. Zaman PKI aneh sampai nggak makan nasi. Tuh coba, makannya bulgur. Ngerasain zaman PKI, itu umur berapa sekarang? Oh 55, tua anaknya 11 tahun. Jadi zaman PKI aneh ngerasain. Ya Allah, ini umur sampai gak nih sampai 20. Begitu. Udah 27 tahun abah saya yang nanya, Ji, kenapa bah? Lu sekolah doang sama pesantren? Iya bahkan ngajar, kan saya udah bantuin ngajar di Sagofa. Di Sagofa saya ngajar dari tahun 75 sampai 93. Itu saya ngajar di Sagofa Islamiyah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Assegaf radhiyallahu anhu. Jadi di situ saya tuh, ya. Tapi sambil sekolah ditanya sama abah saya, Ji lu mau sekolah doang sama ngaji? Bang kenapa ya bah? Kawin. Wah iya. Lupa me kawin. Ya Allah. Belum kawin. Abah saya kan orang Betawi dulu. Kalau lo sakit bilangin gue obatin. Enggak bah. Keren. Wah. Dicariin gitu. Punya bini deh. Udah punya anak. Masya Allah. Emang udah takdirnya umur 27 baru nikah, maksudnya begitu. Emang udah begitu. Jadi dulu ingatnya belajar Habib mana kita datengin, ulama mana kita baca kitab. Sambil kita belajar sama Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Assegaf. Alhamdulillah lancar. Dan kemudian ini guru Syekh Mugoddar. Semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya terus jalan terus. Bahkan saya kaget waktu jadi gubernur rakyat, saya kaget. Habib Rizik tuh datang ke rumah, orang udah gak ada yang berani. Saat itu memang ada kiai yang tiba-tiba disuruh Habib Rizik, berani gak mau. Rapatnya di rumah saya tuh 3 tahun. Guru, udah nggak ada yang mau, guru aja. Bib yang lain dulu, nggak ada yang mau, takut. Guru siap ya? Siap, kan manggil saya guru dia. Iya Bib, siap Bib. Siap mati? Siap, masa mati kagak siap, kan kapan aja bisa mati. Siap diteror? Siap. Siap difitnah? Siap. Siap tanda tangan. Tuh coba. Jadi gubernur rakyat Jakarta, takdir. Keren juga nih. Yang paling girang bini saya. Kata bini saya, alhamdulillah ngerasain juga tidur sama gubernur. Nah cakep nih. Gitu Kiai ya. Ini Kiai aneh disuruh ngomong sini mah. Udah waktunya habis. Udah ya. Ini beliau sama saya memang sedang membina bagaimana nih umat yang ahlus sunnah wal jamaah kita kumpul semuanya. Dan kita bisa itu kumpul semuanya, mau di sini boleh, mau di tempat saya boleh. Sebesar-besarnya kita bisa kumpulin tuh orang di bawah komando Kiai Haji Amir. Dan kita sudah siap kumpul, para kiai udah kumpul sebetulnya. Makanya saya diminta datang ke sini. Ntar datangnya, udah iya aja saya udah iya aja. Ya, alhamdulillah saya bisa hadir. Nah para jamaah sekalian, tadi saya lagi bicara tentang syariat dan hakikat. Itulah yang namanya hakikat. Mati itu adalah haknya Allah, itu ada pada hakikat. Jadi kita nggak usah takut mati. Tapi berani mati juga jangan. Ya, kita ngitung. Orang berani itu ngitung. Kalau maju ngitung, gue berani
Bisa gak ngalahin dia? Kalau mundur teratur, jangan kabur. Itu penakut namanya. Nah, kalau diem berpikir, kita mesti kerjain apaan? Itu orang berani namanya. Jangan diem bengong, ya. Di Metro Mini aja orang bengong dompet hilang. Nah. Ya artinya emang kita mesti pikirin nih sekarang seperti apa ini, ya. Nah oleh karenanya kita kembali kepada hakikat. Kita nggak usah takut mati, tapi nggak usah berani mati, nggak usah takut hidup. Yang ada berani hidup. Kenapa? Saya akan jadi orang yang betul-betul sesuai dengan yang saya inginkan. Saya pengen jadi ustadz, pengen jadi ulama, saya pengen jadi pejabat, pengen apa? Silakan. Yang penting kita ada ikhtiar, udah usaha, baca doa. Selanjutnya tawakal ala Allah. Gimana ketentuan Allah? Alhamdulillah. Kita sekarang ditentuin begini, alhamdulillah. Nah terakhir, lihat situasi sekarang, kita nggak perlu pro ke sono, nggak perlu pro ke sini, ya. Karena situasinya udah berat, ya. Orang sekarang nyari yang lempeng. Habis yang pada begini ngomong-ngomong, nggak tahu kalau udah dikasih kedudukan, udah. Kalau kata orang Jerman, cicing. Jajaran matraman Jerman. Diam deh, udah dikasih jabatan, diam, bukan ke situ. Oh ini yang salah, dia bilang dia benar. Jangan begitu, itu salah aja. Nah kita pengen yang benar nih, ya. Kita pengen yang lurus, negara ini merdeka, yang merdekain umat Islam. Islam datangnya dari mana? Dari Hadramut, bukan dari Saudi. Dari Hadramut, siapa yang bawa? Cucu-cucunya Rasulullah, para habaib. Kita pengen di Indonesia ini habaib dihargai, ulama dihormati. Ini cikal bakal negara kita merdeka. Lalu kita isi negara ini dengan yang baik-baik. Itu yang kita pengen begitu. Jangan yang pada ngomong doang. Nah ini yang kita pengen lurusin. Makanya selama ini saya nggak pernah nggak pernah ngomong. Tapi kalau diajak sama guru kita, ya Haji Amir, saya udah siap aja dah. Siap untuk membuat sesuatu yang bagus, yang lurus. Namanya apa Kiai? Belum nih Kiai ya? Belum. Ya, yang penting lurus sudah. Ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan negara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang betul-betul negara makmur, adil, yang betul-betul berkeadilan, yang benar-benar barokah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama nasihat, tausiah, petunjuk dan bimbingan arahan kepada kita sekalian. Telah pulang ke rahmatullah Bapak Kiai Adin. Ini setiap tahun hadir maulid di majelis ini dari Banjar. Ya, kalau kenal itu pesantren Cibenter, Banjar, Matroman, itu Tasik, masyhur. Setiap keluarganya, orang tuanya yaitu Kang Haji Mumuh dan juga yang lainnya baru saja pulang ke rahmatullah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Padahal tahun ini beliau akan hadir tanggal 22 Oktober. Maulid pada tahun ini tanggal 22 Oktober. Insya Allah udah bersih semuanya ya. Jadi pada waktu hadir tinggal 1 bulan kurang malah kita akan melaksanakan peringatan Maulid. Al-Mukarram Kiai Jufar Rozi udah datang duluan ini sekarang. Mau jadi panitia. Nanti panitianya di sini ya, kalau dikatakan nanti panitia insya Allah Abu Ali Al-Habsyi, ya Abu Ali Kuitang CS juga. Nanti kemarin juga Habib Hud bin Bagir juga insya Allah panitianya. Terusnya Syekh Firki Torik juga termasuk. Nanti teman-teman saya juga itu nanti termasuk Syekh Amrullah, Habib Ridho Al-Habsyi yang ada di Tapos dan juga yang lainnya. Nanti kalau ditanya ngapain nih panitia semua bukan maulid. Jadi memang kumpul itu panitia lagi rapat tanggal 22.
Ya lagi rapat bukan maulid, lagi rapat mau maulid buat tahun depan. Nanti tanggal 2021. Jadi saya bukan ngundang, cuman pengen rapat maulid tahun ini, persiapan maka kumpul para habaib dan ulama. Sekarang dia lagi survei nih, ya Kiai Purrozi. Ini bagian apa? Keamanan. Kismul aman. Bagian keamanan nanti di depan kita pajang. Ya alhamdulillah beliau bersama kami sering hadir baik itu di Kalimantan dan tempat-tempat yang lain. Walaupun kelihatannya muda padahal umurnya sudah tua. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan kita punya keluarga ini sering juga hadir muhibbin, yaitu Bapak Tabrani pulang ke rahmatullah, Bang Teb, dan juga ada salah satu jamaah yang lainnya sudah dibacakan Fatihah tadi, dan juga kita Fatihahkan semua keluarga kita, orang-orang tua kita, masyayikh dan para ulama yang telah pulang ke rahmatullah. Bihazini ya walikullinatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Terima kasih para anak-anakku sekalian dan juga jamaah yang menyaksikan melalui live streaming di beberapa wilayah. Semoga nanti pada waktu saatnya kita hadir pada tanggal 22 tidak terjadi apa-apa dan semua sesuai dengan harapan kita. Amin ya rabbal alamin wa afwana ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum ya subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.